Bonsoir, bonsoir et bienvenue. On va voir une séance d'orthographe, l'accord des adjectifs qualificatifs. Alors, نقراو هذا النص هذا نشرحوه شوية نجاوبوا على هذه لي كيستيون كلهم كما دائما مع ما يكفي وما يلزم من الشروحات. تبعوا معايا نقراو هذا التكست d'abord. Tout comme les jardins de la Ménara, les jardins d'Agdan ont été créés par les Almohades au XIIe siècle. Après avoir été agrandi sous le règne des Saadiens et protégé de remparts par le sultan Moulay Hassan au XIXe siècle, il nous offre aujourd'hui un merveilleux site. L'ingénieux système d'irrigation alimenté par l'eau Atlas a permis la création et l'entretien d'une végétation luxuriante et odorante. Les bassins, qui sont en réalité des retenues d'eau, sont nichés aux confins de plantations d'abricotiers, d'orangers, de grenadiers. Certains de ces arbres, véritables témoins d'un autre temps, ont été créés au XIIe siècle. قال لك الامر بحال كيما في المناره كيما في اكدال الحدائق ديال اكدال كلهم هادو بجوجهم اون تيتي كريي باغ لي زالموحاد كلهم هادو راه الموحدين هما اللي بناوهم في القرن 12. تم التوسيع ديال هاد الحدائق ديال اكدال في الوقت ديال السعديين في الحكم ديال السعديين وتم بناء واحد الاسوار دايره عليها دي غومبار في الوقت ديال السلطان مولاي الحسن الأول. Au XIXe siècle, il nous offre aujourd'hui un merveilleux site. هاد الشيء هذا كيعطينا اليوم واحد الموقع رائع. L'ingénieux système d'irrigation داك النظام العبقري ديال السقي اللي كيجيه الماء من الأطلس الكبير مكن الخلق والحماية والصيانة ديال واحد دون فيجيتاسيون لوكسوريونت. فيجيتاسيون لوكسوريونت شنو هي؟ سيتادير واحد النظام واحد الغطاء نباتي اللي فيه النباتات عندها اوراق كثيره وكثيفه وكتكبر بزاف اي اودورونت وايضا اللي عندها روائح زكيه. لي باسان ديك الاحواض كي سون اون رياليتي دي روتوني دو اللي هما في واقع الامر واحد الخزانات باش يتجمع فيهم الماء. سون نيشي او كونفان دو بلانتاسيون دابريكوتيي موجودين في وسط المزارع ولا ديال المزارع ولا البساتين ديال المشماش لورانجي شجر البرتقال اي لي غروناديي وشجر الرمان. سيغتان دو سي زاربر بعض من هاد الاشجار هادي فيغيتابل تيموان دان نوتر طون هادي شي اشجار شاهده على عصر ماض عصر قديم اون تيتي بلونتي او 12 سيكل. هذيك الاشجار اللي كاينه دابا في ديك الحديقه البعض منها تغرسات في القرن 12 سيتادير في العمر ديالها 8 القرون. سي ايماجينير. Alors la première question, quel est le titre du magazine ou d'où est extrait le texte? Le titre de la magazine هي هذه Jardin et Nature. Lis le premier paragraphe puis complète le tableau suivant. غنقراو le premier paragraphe ومنه غنجبدو السميه ديال الحديقه فونداتور شكون اللي بناها لو سيكل وقتاش تبنات اي لا ديناستي يعني الاسره او الاسر الحاكمه اللي ساهمت في البناء ديال هاد الحديقه هذه. اي بيان فوالا لو نون دو جاردان عندنا مناره اي اكدال بجوجهم هاد الحديقات. لي فونداتور لي زالموحاد هما اللي بناو هاد الحديقات بجوج. كون وقتاش هادشي او 12 سيكل. الوغ لي ديناستي اللي كان عندهم يد في تطور وبقاء هاد الحدائق لي زالموحاد بويسك هما اللي بناوهم. لي سعديين دوزا هنايا تري بيان بويسك هما اللي وسعوهم. اي لي علويت باسكو هذاك مولاي الحسن راه السلطان العلوي مولاي الحسن الأول. Alors voilà les dynasties. Le type de texte est نوع ديال هذا التكست هذا اسكري ناراتيف سيتادير واش كيحكي لنا شي حاجه كيعاود لنا على شي حكايه ولا شي احداث وقعات في التاريخ او بيان ديسكريبتيف واش كيوصف لنا واحد المكان ولا واحد الشيء ولا انسان
ولا حيوان ou bien il est adjonctif. Adjonctif هو اللي كيعطينا واحد التعليمات وتوجيهات اللي خصنا نلتزموا بها. Alors le texte il nous raconte des événements كيعاود لينا وقتاش تبنات وقتاش توسعات وقتاش دار لها الاسوار و il est descriptif كيوصف لينا الشجر اللي فيها الماء منين كيجيها ايتترا النوع ديال النباتات اللي فيها. Très bien. Alors en binôme souligner les adjectifs qualificatifs que l'auteur a utilisés. Alors غنقلبوا les adjectifs qualificatifs اللي استعمل l'auteur في هذا التكست هذا ونسطروا عليه. Voilà, nous avons souligné les adjectifs dans le texte. عندنا merveilleux. Non, c'est l'ingénieux, non. Oui. L'ingénieux, hein, l'ingénieux. Voilà, alimenté, luxuriante, odorante, niché et véritable. Maintenant, combien d'adjectifs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adjectifs qualificatifs dans le texte. Et puis maintenant, on va voir les questions de je manipule, je réfléchis. En binôme, complète le tableau suivant. Alors, اش عندنا في هذا الطابلو هذا l'adjectif qualificatif هذوك السبعه اللي كنا شفنا. La fonction de l'adjectif, le nom ou le pronom auquel il se rapporte, c'est-à-dire le nom qu'il qualifie, le nom اللي هذا l'adjectif هو كيوصفو لينا. وهنايا غادي نحددو le genre. Est-ce que l'adjectif il est masculin ou bien féminin? Est-ce qu'il est singulier ou bien pluriel? Eh bien voilà les adjectifs qualificatifs. Alors nous avons le premier adjectif merveilleux. C'est un adjectif épithète, c'est-à-dire la fonction dialo, adjectif épithète. Le nom auquel il se rapporte cite le genre masculin et le nombre il est singulier. Très bien. Ingénieux, la même chose, c'est un adjectif épithète. Alors, il qualifie le système et c'est un adjectif masculin singulier. Le deuxième adjectif alimenté, épithète aussi, c'est le système, c'est un masculin singulier aussi. Luxuriante, c'est un adjectif épithète. Il qualifie la végétation et c'est un adjectif féminin singulier. Parce que dans le masculin singulier, on dit luxuriant. Odorante, la même chose, c'est un adjectif épithète, c'est un adjectif épithète. Il qualifie la végétation et c'est un adjectif féminin singulier. Niché, c'est un adjectif attribut parce qu'il vient après le verbe être. On dit ils sont, nous avons dit ils sont nichés. Alors j'aime un verbe, c'est un verbe d'état. Alors c'est un adjectif qu'on a attribut et il qualifie les bassins. Très bien, et c'est un masculin, le genre. Et non, ce n'est pas singulier, mais pluriel. Elle est au pluriel. Bon, voilà, regardez, nous avons ici le S du pluriel, le bassin aussi. Elle est au pluriel, on dit les bassins. Alors, véritable, c'est un adjectif épithète. Il qualifie le témoin. Très bien, elle est masculin, pluriel. La deuxième question, quelle conclusion peux-tu tirer? شنو هي النتيجة اللي يمكن نخرجوا بها من هذا التمرين؟ Alors النتيجة هي هذه. Lorsque le nom il est au masculin, l'adjectif aussi qui est comme masculin. Voilà. Le féminin, nous avons dit la végétation et luxuriante, le E, la signe du féminin. Très bien. عندنا odorante, dans le masculin on dit odorant, le féminin on dit odorante. Alors عندنا la végétation c'est un nom féminin, alors حتى l'adjectif féminin. Alors عندنا les bassins masculins, niché aussi au masculin. فاش كيكون le nombre singulier ديال le nom حتى l'adjectif كيكون au singulier. Lorsque le nom est au pluriel, par exemple بحال هنايا وهنايا, le nom, le voilà, il est au pluriel. Voilà. L'alama dial pluriel, c'est le S. Très bien. Alors voilà, la même chose pour l'adjectif. Il se met au pluriel aussi. C'est l'adjectif qui compte pluriel. Voilà. L'adjectif qui compte dans le pluriel. Alors, on dit l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom. L'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom.
هذه هي الخلاصة اللي يمكن نخرجوا بها. Pour je retiens عندنا complète cette cartographie غادي نكملوا هذه الخريطة الذهنية par attribut du sujet ou bien épithète. Alors l'adjectif qualificatif épithète ou bien attribut, l'adjectif qualificatif soit qu'un épithète ou l'attribut, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte. Très bien. Alors, l'adjectif est collé au nom. Pas de verbe d'état entre l'adjectif et le nom. Par exemple, le jardin est merveilleux. Alors, voilà le nom et voilà l'adjectif. Mais bien sûr, verbe. Alors, ça, c'est un adjectif épithète. Très bien. La grammaire ou bien l'orthographe. L'adjectif est séparé du nom par un verbe d'état. Parce qu'il y a une combinaison un verbe d'état, le verbe être. La fontaine est merveilleuse. هذا كيكون attribut du sujet. Voilà, attribut du sujet. غادي نشوفوا هنايا واحد لو سيتي بحال كيقول لك واش كتعرف واحد المسألة جينيرالمون عموما في الغالب pour marquer l'accord on ajoute باش نديروا l'accord يعني داك التوافق ما بين l'adjectif et le nom كنزيدوا le e pour le féminin singulier, le S pour le masculin singulier et ES pour le féminin. هذا عموما ماشي دايما باسكو إلا شفنا هذا l'adjectif هذا راه هنايا ماشي غير زدنا E. Très bien, راه هاد X ما بقاتش وزدنا بلاصتها SE. Très bien. D'accord? Donc je montrerai complète le nom avec l'adjectif qualificatif qui convient. Alors la plante, il y a un féminin. Alors, est-ce qu'on va dire grimpant ou bien grimpante? La plante grimpante, il y a des nabatat اللي كتطلع بحال اللواية par exemple. Alors, on va dire grimpante. On dit non. Alors, le fruit délicieux ou bien délicieuse. Alors, le fruit, c'est un masculin singulier. Alors, on ne va pas dire délicieuse parce que délicieux, c'est le féminin. On va dire le fruit délicieux. Voilà. Le châtaignier a une écorce foncée ou bien foncée et des feuilles longues ou bien longues, aux dents pointues ou bien pointues. On va voir. Eh bien, le châtaignier هو الشجر اللي كيعطينا هاد الفاكهة هادي اللي هي الكستناء موجودة كاينة كتباع عند الناس اللي كيبيعوا الزريعة الحمص الكاوكاو اتسيتيرا. Alors le châtaignier هو الشجرة ديال هذيك الفاكهة اللي وريتكم دابا a une écorce. l'écorce هي اللحاء ديال الشجرة القشرة ديالها. Alors une c'est un féminin. Alors هذا هو اللي صحيح فيه la signe du féminin le e. Voilà. Et des feuilles. Alors عندنا هنا pluriel féminin. On va pas dire langue. On va dire langue ديال اللي صحيحة. Aux dents pointues ou bien pointues. Très bien. Voilà, une dent وعندنا au pluriel. Alors هذه راها féminin pluriel اللي صحيحة هي هذه. alors هذه non. Cet arbre aime les climats. هاد الشجرة كيعجبها المناخ يكون doux ou bien douce. Alors les climats هذه راها بعدا pluriel et masculin. هذه هي اللي صحيحة. On va pas dire douce, on va dire doux. Et lumineuse ou bien lumineux. Alors un climat lumineuse هذه راه féminin وهذه masculin. Alors هذا هي اللي صحيحة. Très bien. Tous les arbres sont des êtres vivants sans S ou bien avec S. Alors des êtres c'est un pluriel. D'accord? Certainement غادي نقلبوا على العلامة ديال pluriel qui s'adapte aux différentes saisons. Alors saison هذه راه pluriel فيهم بجوجهم العلامة ديال البلوريال مي سيزون واش فيمينا ولا ماسكولين on dit la saison alors راها فيمينا هذه هي اللي صحيحة هذه non. L'exercice de je m'évalue accorde correctement les adjectifs dans cette description du jardin de Babylone de Strabon, géographe grec du 1er siècle dans son livre Géographie, tome 16.
Eh bien, عندنا هذا النص هذا مأخوذ من واحد الكتاب اللي سميتو جيوغرافي الجزء 16 ديال ان جيوغراف واحد السيد اللي كان عالم ديال الجغرافيا سميتو سترابون. اش كاين في هذا التكست هذا؟ كيوصف لنا الحدائق المعلقة ديال بابل لي جاردان دو بابylone. Très bien. Alors, ce jardin immense, carré de 4 plêtres. Alors, le plêtre, c'est une mesure de l'Antiquité grecque égale à 30 mètres. Alors, هذه واحد الوحدة ديال القياس قديمة اللي كتساوي 30 متر. Alors, دو كوتي فيها حديقة مربعة عندها 4 في 30 alors 120 متر تقريبا في كل ضلع. Se compose de plusieurs étages de terrasses supportées par des arcades. Alors فيها بزاف ديال الطبقات. هذيك الحدائق المعلقة فيها بزاف ديال الطبقات بحال حديقة فوق حديقة فوق حديقة. Très bien. Alors par des arcades dont les voûtes retombent sur des piliers de forme cubique. Ces piliers sont alors les piliers alors هذه راها masculin pluriel sont comment creux ou bien et remplis. Alors on va dire creux ما غاديش تبدل. Et bien voilà, on va écrire ces piliers creux et remplis. عندنا هذه masculin pluriel, voilà هكا كتكون masculin pluriel donc creux et rempli, on va ajouter s. Eh bien, de terre, ce qui a permis d'y faire venir les plus arbres. Un arbre, alors il y a féminin, mais il y a non, masculin pluriel, alors on va dire grand, on va ajouter seulement S, les plus grands arbres. Voilà, les plus grands arbres. Piliers, arcades et voûtes ont été construits rien qu'avec des briques. Comment? Cuit. Alors, brique, on dit une brique. Très bien. Alors, راها féminin, وعندنا pluriel. Cuite. Alors, غادي نكتبو cuite avec T-E-S. Très bien. Alors, c'est-à-dire أن كل شيء هادشي هاد الحدائق المعلقة مصنوعة من بريك مصنوع بحال الطريقة ديال الفخار. Très bien. Au feu et de l'asphalte. On arrive à la terrasse supérieure. La terrasse راه féminin. وعندنا supérieur غادي نزيدو لها E. La signe du féminin هي E. Par les degrés d'un immense escalier. D'un immense escalier, alors un féminin singulier, non, masculin singulier, alors ما غادي يتغير والو. Le long desquels ont été disposés des limaces ou vis hydrauliques destiné à faire monter l'eau de l'Euphrate dans le jardin qui fonctionne. Voilà, ما بقى حتى شي adjectif هنايا. C'est la fin de cette séance. كنتمنى لكم الاستفادة صادقا، كنتمنى لكم الاستفادة. اجتهدوا مزيان، قراو مزيان. Au revoir.